sir. Last time we started the Nike stability criteria. So let me go over it again. A few minutes. So Nike stability criteria involves these several steps. Out of these, three steps are important. Four steps. Step number one: once you are given the open loop transfer function, you find out if it has any poles on the right side. Okay, that's simple check. Just take a look. আমি তোমাদেরকে এক্সাম্পল করিয়েছিলাম. Once you see the transfer function, just look at it and see if there is any pole on the right side. And if there is no pole on the right side, P is 0. If there is one pole, and you say P is 1. Okay, that's it. This is the first step, is very simple. Second step is little complicated, but this is the bigger part of the whole problem. In the second step, you will sketch GSHS for all values of S along this contour, along this entire contour. So you will sketch GSHS for all the values of S. First of all, take this section, then you take the whole thing, then you take this section. Of course, one thing is that the plot for this section and these sections are just image of each other. So you really have to plot this section and bigger one. And good news for you that for physical systems, this bigger circle will always go to the origin. The whole big circle will be the origin of the GSHS plane. Anyway, we'll see later. So what we do, second step, we plot GSHS. This GSHS is given for all values of S. And here I have given some representative sketch. So for example, starts like this, and then ends here. Wherever you start, it will end here at the same place. Then this is the second step, plotting, the sketching. And third step is that you count the number of number of clockwise encirclements of -1 point. See if the -1 point is encircled, and if it is encircled, how many times, and whether it's clockwise or counterclockwise. Several things. So the number of encirclements of -1 is important. Okay, so find out how many, and if you say encircled once, then you say n equal 1. Of course, your encirclement has to be clockwise. If it is counterclockwise, you put n equal -1. Okay, so this is the third step. Step 1, 2, and 3. Find out the number of encirclements. And fourth step, this is the Nike stability criteria. Fourth step, what it says, that find Z. What is Z? The number of zeros of 1 plus GSHS, or GSHS simply, number of zeros of 1 plus GSHS in the right FS plane. And for stability, you know number of zeros should be 0. If it is other than 0, then you say so many poles on the right side, and of course it's unstable. So how do you find Z? You find it from the relationship. N is Z minus P. You know P right from the beginning, and you got N after you did this plot, and then you calculate Z from that. Okay, we took two examples. This is the first example. GSHS is 1 upon S plus 1. So we'll have to plot this for all these values. And I showed you that plot for this one you already did. This part. This part is S equal J omega. S is simply J omega. So substitute J omega and plot it. S equal J omega and plot it. We did it before. Also, I've shown it here to you how you are going to do it. So take AB, S equal J omega. So GSHS, G J omega, H J omega, same thing. And this is function is 1 plus S plus 1. So 1 plus S plus 1, S J omega plus 1. Make the magnitude, make the angle. Take several points. And I told you the best thing to do is take frequency 0, frequency infinity, and frequency at some salient points. What are the salient points? For example, omega equal 1. It's very simple for you to do it. 1 upon square root of 2. And this is 45 degrees, something like this. You can take omega equal 2, for example, or 3 or 4, whatever you can take. You take several points and get this plotted. Okay.
So this plot is for s equal j omega, which we did before. We called it polar plot. But Nyquist plot is like something different because it's not only the polar plot, it's also the plot of this one and plot of the other one. For this part, A to D, নিচের এটার জন্য কোনো অসুবিধাই নাই। তুমি you just say image of this. This is s equal j omega. This is s equal minus j omega. আর এই যে বড় সার্কেলটা, is big circle, দেখো এটা আমরা প্লট করে দেখিয়েছি তোমাকে। This big circle for the BCD, we showed it that it's zero, it's origin, and the angle changes from minus 90 to plus 90. It's the origin, as the angle, and the angle changes as the circle, as you move around the whole thing here from plus 90 to minus 90. Here you move the same point, just move the angle from minus 90 to plus 90. All of this is here, and you will see this behavior for most of the physical systems. The big circle will map into origin. Okay. All right. So this is one example. Then we did another example. Oh, what about the stability criteria? Okay, we knew P equals 0. There is no pole on the right side. There is no pole on the right side. P is 0. And we can see that this does not encircle minus 1 point. This plot does not encircle minus 1 point. So N is 0. P is 0, N is 0. This will give you Z is N plus P equals 0. So the closed loop system is stable. So that completes the whole thing. Then we took a second example. In the second example, we have, you will be given specific values of K and tau, don't worry. So consider that K is 1, tau is 1, okay? And now we see something interesting. Because of the presence of a term S down below there, we cannot take a contour like this. Because at this point, it's going to be infinity. So we will evade this S equals 0 point by drawing a small semicircle around the origin. If it is something here, if some root is here, also you have to do the same thing. All right. So in any event, look at this GSHS. This does not have any pole on the right side, does it? এটার কোনো ডান দিকে কোনো পোল আছে? নাই, because tau is positive number. If it is negative number, then something else. Tau cannot be negative. This is a time constant. Okay, it's a physical number, positive number. So there is no pole on the right side. So P is 0. Now we have to do this plot, and we did it last time. What we said, we plotted this CD was this part. Then for this part we do not have to do, because a CD এর জন্য যা হবে এই AF এর জন্য তার ইমেজ হবে, এটার ইমেজ হলো। আর এই ছোট্ট সার্কেলটা A থেকে C যখন যাচ্ছ, this is the bigger circle here. We did this. যদি তোমরা যদি না বুঝে থাকো তাহলে আমার সাথে আলাপ করতে পারো, অথবা নোট দেখতে পারো, অথবা বই পড়তে পারো, বইতেও আছে। And this whole big circle is simply the origin. And what happens? Look at this. This may be interesting for you. So the big circle. Let's talk about it again. For the big circle, path DEF. This is the one. This is the one. So here you can see that angle changes from plus 90 to minus 90, and see what happens to GSHS. This is 0, but the angle is minus 2 theta. Minus 2 theta. When it is plus pi over 2, it's minus pi. And the same way, minus pi to pi. Okay. This theta is pi over 2 to minus pi over 2. So it will be double and negative sign. It's here. It's double 2 theta. So the angle is minus pi to plus pi. See what is the meaning of this? So the whole plot, the whole circle moves here, maps here, origin. What happens? Only the angle changes. How? It changes from minus 180. Look at this. This is coming to the origin at an angle of minus 180. Okay. And leaving it at an angle of plus 180. If it is minus 180, this is plus 180. Okay. So it's coming to this at this tangential to this, and leaving this being tangential to this. Okay. So that gives you complete plot. And also we talked about stability. We said that P is 0. Then কোনো pole নাই ডান দিকে. And then you look at the plot now and see the encirclement is
encirclement to -1 is no encirclement. It does not encircle, so n is 0. Okay, so p is 0, n is 0. That will give you p is 0, n is 0. So this will give you z is 0. So the closed loop system is stable. Okay, so far we see both the answers to be system to be stable. And remember, this plot was done for k equal 1, and tau is immaterial. Tau some positive number. This is for k equal 1. Now look, this part of the plot, we are doing this part of the plot. এই সমস্তটা আর করলাম না, একটা জিনিস আমরা দেখাবো তোমাদেরকে, যে শুধু শুধু এই জিনিসটা যদি এই পার্টটা যদি প্লট করো তাহলে তোমার কি হয় এটা দেখবো আমরা আরেকটা এক্সাম্পল থেকে। এটা তো সেকেন্ড অর্ডার এক্সাম্পল হলো। Let's take a third order example. Third order example, একটা s আছে এখানে, s যতক্ষণ থাকবে তখন এরকম সার্কেল করতে হবে to just to go around the origin। আর দুইটা টাইম কনস্ট্যান্ট আছে, তুমি এটা একটু ডিফারেন্ট নেবে। দুইটা যদি এক নিয়ে নাও তাহলে s plus 1 স্কয়ার হবে, তাই না? So you don't want to do that. If you even if it is square, that's not a problem. So একটা ধরো 1 second, আর একটা ধরো 2 seconds, and k is 1, for example. Let's see. So again, for this example, p is 0. There is no pole on the right side. P is 0. আর রাস্তাটা হবে Nyquist pathটা হবে এটা, তুমি দেখো, because of this s we go around it. So the path is like this: A, B, C, then this one, then the infinite circle, then coming back to the same point. So this is your Nyquist path, okay, or Nyquist contour. Nyquist contour বলো আর path বলো, যাই বলো। সো আমাদের এখন কি করতে হবে, বড় কাজ যেটা আমাদের, যে এই বিভিন্ন s এর জন্য এটাকে প্লট করতে হবে। কোনো অসুবিধা নাই, k tau 1 tau 2 will be given to you. So we do one by one. যদি এটা যদি করি, এটার জন্য কি ইকুয়েশন হবে? s equal will be what? s এর ইকুয়েশন কি লিখবে cd এর জন্য? j omega। j omega, that's good. So যদি এই পার্টের জন্য cd এর জন্য তুমি লিখবে for cd you will write s equal j omega। তো এই জিনিসটাকে s এর জন্য j omega বসালে এটাকে তুমি ইয়ে করবে, ম্যাগনিটিউড লিখবে আর অ্যাঙ্গেল লিখবে। ম্যাগনিটিউড তো এটা j ওমেগার ম্যাগনিটিউড ইজ ওমেগা সিম্পলি। আর 1 plus tau j1, okay, tau 1 j omega. So this is real, this is imaginary part, so this is square plus this is square root, এটাও একই কথা। তুমি দেখো তো ম্যাগনিটিউডটা হচ্ছে তাই 1 upon omega, এটার প্রথম পার্টটার ম্যাগনিটিউড, দ্বিতীয়টার ম্যাগনিটিউড। অ্যাঙ্গেল কি হচ্ছে দেখো, এটার অ্যাঙ্গেল হলো 0, উপরের অ্যাঙ্গেল 0, নিচে থাকবে এটা 90 ডিগ্রি আসবে, s এর জন্য 90 ডিগ্রি, উপরে যদি নিয়ে যাও -90 হবে। এখানেও অ্যাঙ্গেল হবে 0 to 90 s এর বিভিন্ন ভ্যালুর জন্য। তুমি উপরে তাহলে উপরে নিয়ে যাবে tan ইনভার্স j ওমেগা, হ্যাঁ, j ওমেগা tau 1, j ওমেগা tau 1, tan ইনভার্স tau 1, this will be the angle। এই দেখো tan ইনভার্স ওমেগা tau 1 এই প্রথমটার জন্য, এটা হলো রিয়েল পার্ট, এটা ইমাজিনারি পার্ট। সো দ্য অ্যাঙ্গেল ইজ সিম্পলি tan ইনভার্স imaginary part, and এটারও একই কথা, tan inverse imaginary part. So the total angle is like this 90 -90 কেন হলো, এটা নিচে আছে, s টা নিচে আছে তার জন্য -90 হলো। এটাও নিচে আছে তার জন্য মাইনাস হচ্ছে, এটা নিচে আছে তার জন্য এটার জন্য মাইনাস হচ্ছে। এই দেখো -90 -10 ওমেগা টাউ 1 -10 ওমেগা টাউ 2, এটা বোধহয় এখানে কেটে গেছে, যাই হোক। সো এইটার জন্য তুমি দেখো ম্যাগনিটিউড অ্যাঙ্গেল। এখন আমি তোমাদের বলেছিলাম যে এরকম কেস হলে তোমরা দুইটা তো ডাইরেক্টলি নিতে পারো, ওমেগা যদি 0 হয় আর ওমেগা যদি ইনফিনিটি হয়, দুইটা নিতে পারো। আর মাঝামাঝি কিছু ভ্যালু নিতে পারো, যেমন নাকি ওমেগাটাও যদি 1 ধরো, এটাও যদি 1 ধরো, তাহলে আরেকটা ইজিলি হয়ে গেল। তুমি আরো যদি পয়েন্ট চাও তাহলে এটাকে 2, এই সবটাকে you can plot against omega tau or omega, doesn't matter, it's all the same, your scale। সো এটাকে 2 ধরতে পারো, এটাকে 2 ধরতে পারো, ধরে আরেকটা পয়েন্ট পেতে পারো এরকম। সো what will happen, দেখো ওমেগা ইকুয়াল 0 is -90, it is infinity at an angle -90। এই দেখো আগেরটার মতোই, এই যে আগের কেসটা করেছিলাম আমরা, মনে আছে এখানে আগেরটা কিন্তু এরকম করেছিলাম, ইনফিনিটি -90। তো এখানেও তুমি তাই তাই হচ্ছে মোটামুটি। সো ইট ইজ ইনফিনিটি -90। এটা এই লাইনটা আসলে এইখানে, হ্যাঁ, তোমাদের সুবিধার জন্য এটা দেখানোর জন্য স্প্রেড আউট করা হয়েছে, এটা এখানে
এটা this is going to come like this. Okay, so this is for 0 and for infinity দেখো ইনফিনিটির জন্য হলো এই যে কোন ইনফিনিটি এটা এটা এখান থেকে আরম্ভ করলাম 0 থেকে আরম্ভ করলাম ইনফিনিটি পর্যন্ত ইনফিনিটি হলো এটা ইনফিনিটির জন্য হলো কি ইনফিনিটির জন্য হলো ম্যাগনিটিউড ইজ 0 0 তো আসবেই আর অ্যাঙ্গেল কত হচ্ছে দেখো এটা থেকে আসবে -90 এটা ইনফিনিটি দিস ইজ ইনফিনিটি দিস ইজ ইনফিনিটি সো -90 -90 -90 -270 সো এই পয়েন্টটা কোথায় এই 0 পয়েন্টটা তোমরা পেয়ে গেলাম এখানে জাস্ট লাইক দ্যাট এখানে জাস্ট লাইক দিস এন্ড এই যে এই 0 পয়েন্টটা আর এটা এই পয়েন্টটা হলো অরিজিন এট অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ -270 এই দেখো অরিজিন সো অরিজিন হ্যাজ অ্যান অ্যাঙ্গেল অরিজিন এর আগের एग्जांपल কি পেয়েছিলাম অরিজিন এট অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ -180 দেখেছো মনে আছে এখানে এর আগে পেয়েছিলাম অরিজিন এট অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ -180 সো উই নিউ দ্যাট ইট ইজ গোইং লাইক দিস এখন এখন আমরা এই কেসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট ইজ দ্য অরিজিন এই যে ইনফিনিটির জন্য ইটস দ্য অরিজিন -270 সো দেখো এটা প্লটটা এখান থেকে গিয়ে এইভাবে গিয়ে এই অরিজিনে আসবে -270 ইজ হিয়ার 0 -90 -180 -270 সো এই প্লটটা বিইং ট্যানজেনশিয়াল হিয়ার টু দ্য অরিজিন দেখো তোমরা বুঝতে পারছো কিনা যদি না বুঝতে পারো আমাকে বলো আই উইল এক্সপ্লেইন ফার্দার সো আর এর ভিতরে ইন বিটুইন কিভাবে করবে ইন তোমার পয়েন্ট নিতে হবে দেয়ার ইজ নো আদার সিম্পল রুল ফর দ্যাট এবং পয়েন্টগুলি তুমি জুডিশিয়াসলি নিতে পারো ফর এক্সাম্পল ওমেগা টি ওমেগা টাউ 1 নিলে ওমেগা টাউ 2 1 নিলে সেটা করতে পারো এটা 2 নিলে এটা 2 নিলে 3 নিলে যাই নিলে নিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট কয়েকটা পয়েন্ট পেয়ে যাবে এটা এটা তো আছে আর মধ্যে কয়েকটা পয়েন্ট তুমি যদি পেয়ে যাও and the final point আমরা জানি so you can sketch this এখানে একটু কষ্ট হবে তোমাদের but that's the way it is so আমরা কি করলাম এখানে দেখো এই সিডি বা এস ইকুয়াল জি ওমেগার জন্য আমরা এই প্লটটা করলাম পুরো প্লটটা আর তাইলে আমরা ইমিডিয়েটলি কিন্তু আমাদের এটা পেয়ে গেলাম এই প্লটটা হবে এটার মিরর ইমেজ এটা মিরর ইমেজ হবে এটা যা আছে এটা মিরর ইমেজ হবে আবার আমরা দেখব যে এই বিগ থিং is going to be the origin and the angle will change from -270 থেকে +270 -270 এটা -270 আর এটা হলো +270 এটা +270 সো +270 এটা আমি করে দেখিয়েছি তোমাদেরকে আছে বুঝে দেখো কোথায় না সবটা বুঝে দেখাইনি যাই হোক তোমরা খুঁজে পাবে আর কি বাকিটা দেখাইনি আমি শুধু s equal j omega শুধু দেখিয়েছি তোমাদেরকে হ্যাঁ তো so it's going to be like this and this small circle is going to be the big circle again so রুটিন আগেরটা যেমন করেছো এটা এইভাবেই করবে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস তোমাকে দেখালাম এবার এখানে কি পেয়েছিলে তুমি p is 1 হ্যাঁ p is 0 no p হ্যাঁ no pole to the right side p is 0 এখানে তুমি দেখো প্লটটা এই যে প্লটটা করা হয়েছে এটা কিন্তু যেভাবে করা হয়েছে তুমি দেখেছো -1 পয়েন্টে কয়বার এনসার্কেল করলো -1 পয়েন্ট হলো এটা এটাকে তো এনসার্কেল করেছে তাই না কয়বার করলো হাউ মেনি টাইমস দুইবার সো দেখো n আর এনসার্কেল করেছে ক্লকওয়াইজ সো n ইজ পজিটিভ 2 ইট ইজ ওয়ান্স হিয়ার একবার তারপর আরেকবার সো n ইজ 2 এখন তুমি দেখো ব্যাপারটা কি হচ্ছে p is 0 n is 2 so z will be how much এখানে তোমার এখানে করে হ্যাঁ ওকে এখানে লিখে দেখাই নাই তোমাদেরকে তোমরা নিজেরাই করতে পারবে এটা p is 0 n is 2 so how much is z z is n plus p ফর্মুলাটা তোমাদের আগেও দিয়েছি z is n plus p কোথায় ফর্মুলা দিয়েছি আগে z is n plus p অথবা যদি আরো আগে যেতে চাও দেখবে Nyquist stability criteria z is n plus p or n is z minus p যেভাবে তোমাদের সুবিধা মনে রাখবে okay so this system is unstable closed loop system is unstable open loop system কিন্তু স্টেবল আছে open loop system is stable দেখো না open loop system এ কোনো পোল ডান দিকে নাই কিন্তু এটা যদি ক্লোজ লুপে চালাও ফিডব্যাক দিয়ে যদি চালাও এটা তাহলে এটা তুমি দেখবে আনস্টেবল এখন এখানে কথা হয়েছে যে দেখো এখানে আমি কয়েকটা জিনিস দেখাবো এটা এই প্লটটা করা হয়েছে ফর ডিফারেন্ট ভ্যালুজ অফ গেইন এই গেইন যদি তুমি বাড়িয়ে দাও তাহলে এই প্যাডটা মোটা হতে থাকবে গেইন যদি কম থাকে তাহলে ইনিশিয়ালি যদি এরকম হয় তাহলে ওইটা ওয়ানের কাছে যাবেই না
ধরো কে যদি 1 হয় তাহলে এই প্লটটা এরকম হবে। দেখো দেখো আমার হাতটা কিভাবে যাচ্ছে, এটা 1 এর কাছে যাবে না, 1 এর ডান দিক দিয়ে গিয়ে ওখানেই যাবে, এই পয়েন্টই যাবে। 2 যদি হয়, আমি 3টা প্লট দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। এই দেখো সেম থিং, ওই শুধু এইটুকুন দেখানো হচ্ছে তোমাদেরকে, এই যেখানে দেখলাম সময় শুধু এইটুকুন তোমাকে দেখানো হচ্ছে ব্লো আপ করে। হ্যাঁ, দেখো দিস আর দ্য 3 প্লটস ডান। 1 ফর কে ইকুয়াল 1, এই যে এটা -1 পয়েন্ট, এটা -1 পয়েন্ট এটা। হ্যাঁ, সো ফর কে ইকুয়াল 1 ইট উইল বি লাইক দিস, ইট উইল বি লাইক দিস। বুঝতে পারছো? পরে এটা কোন দেখাচ্ছি, এইটুকু এইটা শুধু দেখাচ্ছি, এই পার্টটা শুধু দেখাচ্ছি, এই পার্টটা শুধু দেখাচ্ছি। কে যদি 2 হয় তাহলে এই প্লটটা, কে যদি 2 হয় তাহলে দেখো এই প্লটটা এটা -1 পয়েন্টের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, গিয়ে আবার এইভাবে যাচ্ছে। কে যদি 2 এর বেশি হয়, ধরো 3, তাইলে দেখো এরকম হচ্ছে। তাহলে তোমরা কি বুঝলে? অবশ্যই তাহলে গেইনের উপর নির্ভর করছে। স্টেবিলিটি অফ দ্য ক্লোজ লুপ সিস্টেম, এক নম্বর কথা তোমরা বলবে যে ক্লোজ লুপ, স্টেবিলিটি অফ দ্য ক্লোজ লুপ সিস্টেম ডিপেন্ডস অন কে। ফর স্মলার ভ্যালুজ অফ কে, কে যদি 1 হয় তাহলে এটা কি স্টেবল না আনস্টেবল বলো দেখি এটা, হোয়াট ডু ইউ সে? বা দিকেরটা, স্টেবল। এটা স্টেবল, কেননা এটা 1 পয়েন্ট এনসার্কেল করছে না, নো এনসার্কেলমেন্ট। আর 2 নম্বর হইলো এটা কি স্টেবল না আনস্টেবল। এখানে আমরা এটাকে বলছিলাম এটা -1 পয়েন্টের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, এক্স্যাক্টলি পাসিং থ্রু দিস। সো দিস ইজ দ্য ওয়ান লিমিটিং কেস, এটাকে আমরা মার্জিনালি স্টেবল বলি অনেক সময়। -1 ভিতর দিয়ে যদি যায়, একটু এদিকে হলে স্টেবল হবে, একটু ওইদিকে গেলে আনস্টেবল হয়ে যাবে। সো দিস ইজ মার্জিনালি স্টেবল কেস। আর যদি আরো যদি গেইন বাড়াও, গেইন যদি 3 যদি হয়, 3 এর জন্য আমরা করে দেখেছি যে এই প্লটটা তখন এনসার্কেল করবে জাস্ট লাইক দিস ওয়ান, এটা এটা যেটা দেখিয়েছিলাম। সো দিস উড বি এ কেস ফর কে ইকুয়াল 3, 4 এন্ড সামথিং লাইক দ্যাট। বইয়েতে তোমরা দেখবে এখানে কিছু কিছু অ্যানালাইসিস আছে, এই ডোন্ট ডোন্ট বদার অ্যাবাউট দিস ওয়ান। যদি তোমরা বুঝো তো ভালো, না বুঝলে কোনো অসুবিধা নাই। জাস্ট টেক স্পেসিফিক পয়েন্টস এন্ড সি whether it's stable or not. So the feedback, the closed loop system stability depends on the gain. তো ঠিক আছে, বেশি আর আরো দুই একটা এক্সাম্পল নেবো, কিন্তু আরো ডিটেইলে আমরা যাব না। এটা দেখো একটা two poles at the origin and tau is +1, কে এর ভ্যালু একটা কিছু একটা ভ্যালু ধরো, এস স্কোয়ার থাকলো না এস কিউব থাকলো, রাস্তা কিন্তু এটাই, এইটুকু একবারই বাদ যাবে, এর জন্য তুমি মনে করো না দুইবার করে বাদ যাবে। হ্যাঁ, আগে তুমি দেখেছো যে এস থাকাতে আমাদের নাইকুইস্ট পাথটা হয়ে গেছে, এখানে এস স্কোয়ার থাকলেও তো একই অবস্থা। সো ইউল জাস্ট গেট দিস আউট অফ দিস। সো তোমার নাইকুইস্ট কন্ট্রোল হবে জাস্ট লাইক দ্যাট। এটা হলো এস ইকুয়াল জে ওমেগা, আর এটা হলো বিগার সার্কেল আর ই টু দি জে থিটা, দিস ইজ স্মলার সার্কেল স্মল এপসাইলন ই টু দি জে থিটা। হ্যাঁ, তো এইটার প্লট তুমি দেখো, এস ইকুয়াল জে ওমেগার যে পার্টটা, এস ইকুয়াল জে ওমেগার যে পার্টটা, এটা আসছে এইটুকুন, এইটুকুন চলে আসছে। হ্যাঁ, তারপরে এটার ইমেজ যেটা, এটার ইমেজ হচ্ছে এটা, জাস্ট এটার ইমেজ। আর দি বিগ সার্কেল ইজ গোয়িং টু বি হিয়ার। হ্যাঁ, তাহলে প্রথম -270 হলো, তারপরে এটা হলো -270 টেনজেনশিয়াল, এটা হলো +270 টেনজেনশিয়াল। তো তোমরা এটা করে দেখো, টেক্স ভ্যালিউজ, সাম ভ্যালিউজ অফ কে এন্ড টাও যদি তোমরা দেখতে চাও, কে এবং টাওয়ার কোনো ভ্যালিউ নাও, 1 2 3 যাই খুশি তোমরা নিয়ে দেখতে পারো কিরকম হয় প্লট। এটার যদি কিছু আসে যায় না, তুমি মোটামুটি কে কে 1 নিয়েই করো, 1 নিয়েই করো যদি সময় পাও, ইফ ইউ গেট এ চান্স। এটা জাস্ট প্লট দুই একটা এক্সারসাইজ তোমাদের নিজেদের করতে হবে, না হলে তো পরীক্ষায় পারবে না, পরীক্ষা যখন আসবে তোমাদের তখন ডিপেন্ড করতে হবে কারো উপরে। সামবডি উইল ডু ইট এন্ড দেন ইউ উইল কপি, এটাতে চলবে না, কেননা সামবডি উইল ডু ইট এন্ড হি মেসেস আপ এন্ড দি এন্টায়ার গ্রুপ, দি হোল গ্রুপ উইল মেস আপ। ওকে, সো ডিপেন্ড অন ইউরসেলফ জেন্টলম্যান, as much as you can। তোমরা নিজেরা চেষ্টা করে যদি না পারো, দেখবে যে তোমাদের নম্বর বেটার আসছে দেন কম্পেয়ার টু দ্য কপিং। when I see people are copying, immediately we they lose the sympathy of the examiners। আর নিজেরা যদি স্ট্রাগল করো, খিচিমিচি হইলো, কাটাকাটি হলো, যাই হলো, you come to something, you will get what that। ওকে, সো এই কেসে কি হবে, এখন আমরা তো দেখলাম যেন কোনো ওপেন লুপ সিস্টেম ইজ স্টেবল, তাই না? there is no pole on the right side,
origin আছে, that's fine, that's not a problem, and there is a pole at s equal minus 1 upon tau. So p is 0, and then we do the plot করলে n কত হবে? এই প্লটের জন্য n কত হবে বলো দেখি? দুইবার 2 হবে, 2 স্যার, দুইবার, দুইবার হবে, বিকজ স্টার্ট যেখান থেকে তুমি আরম্ভ করো, এই একটা অ্যান্সার কারেন্ট হচ্ছে, আরেকটা অ্যান্সার কারেন্ট হচ্ছে, সো দুইবার জিরো ফ্রিকোয়েন্সি হলো এটা, এখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে। তোমার করে দেখো ওই জিনিসটা, তাহলে p is 0, n is 2, so z is p plus n is 2, the closed loop system is unstable. তোমরা দেখবে যে যে কোনো ভ্যালুর জন্য, যে কোনো k এর জন্য this system is unstable. This is a very interesting example, তোমরা তোমাদের এক্সাম্পল হিসেবে দেখতে পারো। এখানে একটা কেস নেই, এতক্ষণ পর্যন্ত p is always 0 0 করছি, এখানে একটা কেস নিচ্ছি আমরা যেখানে নাকি p is 1। দেখো একটা পোল আছে ডান দিকে, ওপেন লুপ সিস্টেম, ওপেন লুপ সিস্টেমের একটা পোল আছে ডান দিকে, হ্যাঁ, সো p is 1 হিয়ার। এই যে দেখো আমরা দেখাচ্ছি, এই যে একটা একটা পোল আর একটা পোল, একটা পোল এটার ভিতরে যাচ্ছে না, আরেকটা পোল আছে এখানে, সো দেয়ার ইজ ওয়ান পোল ইনসাইড দি রাইট অফ এস প্লেন, সো p is 1, এই এক্সাম্পলের জন্য p is 1। তারপর প্লট করলে দেখো এই প্লটটা যদি s ইকুয়ালস j omega বরাবর cd এর প্লট, এখানে দেখো cd এর প্লটটা হবে এইটা, এইটুকুন। তাহলে এটা যদি cd এর প্লট হয়, এটার ইমেজ হবে af এর প্লট, এটা হবে এটা। This this small circle is going to be the big circle here, and the bigger circle is going to be the transition, এই যে এখান থেকে এসে এখানে এই ট্রানজিট করছে জিরো দিয়ে, এটা হবে। সো দিস ইজ দ্য প্লট। আমি তো মুখে মুখে বলে দিলাম, খুব সিম্পল, তোমাদের করতে কিন্তু সময় লাগবে। সো তোমরা একটু চেষ্টা করো, দুই একটা এক্সাম্পল করার চেষ্টা করো, নিজের হাতে করার চেষ্টা করবে, শুধু দেখলে হবে না, দেখলে কিন্তু পরীক্ষায় তোমাদের মুখস্থ কোনো সিস্টেম আসবে না। আই উইল চেঞ্জ থিংস। তো এবার দেখো, তাহলে আমরা পি বললাম 1, একটা একটা পোল ডান দিকে আছে, n কত? n 1 কত? স্যার, n is also 1, n is 1, okay, so z কত হচ্ছে দেখো, n is 1, so z is p plus n, p is 1, n is 1, so it is 2, so the closed loop system is unstable because it has two roots in the right of plane, okay. Okay, এখানে আরেকটা এক্সাম্পল নেই আমরা, this is the last example we're going to take. তো এখানে p কত হচ্ছে বলো দেখি, এই এক্সাম্পলে p gshs দেয়া আছে 0 তোমাকে, স্যার, হ্যাঁ, 0, so don't get 0 স্যার, তোমরা কিন্তু চিন্তা করো সার্বগ্রহ কে কে s minus 2, so একটা বোধহয় ভিতরে আছে, না এটা 0, 0 is, it doesn't matter, it's immaterial, we have to look at the poles, okay, pole কোনো পোল নাই ডান দিকে, okay, so p is 0। আর এই এই যে এখানে তো কোনো অরিজিনেও কিছু নাই, অরিজিনে কোনো পোল নাই, সো দিস ইজ ইউর নাইকুইস্ট কন্ট্রোল, সিম্পল একটা, এটা যদি করতে পারো, এটার ইমেজ হলো এটা, আর এটা এটা তো সবসময় অরিজিনই হবে, হ্যাঁ। তো এটার জন্য প্লটটা হচ্ছে কোথায় দেখো, এটা এখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে, এখান থেকে আরম্ভ হয়ে এই দিকে গিয়ে এইটা এই পর্যন্ত চলে গেল, হ্যাঁ, এই পর্যন্ত চলে গেল ইনফিনিটি, এটার জন্য হলো এই এই প্লটটা। তারপর এই এই হোল থিং ইজ জিরো, ইটস গোইং টু জাস্ট গো চেঞ্জ, এটা এটা অরিজিন, এটা অরিজিন, এখানে অরিজিনই থাকবে। আর এইটা এই পার্টটা হবে, এই যে তুমি এটা করেছো, এটা এটার ইমেজ, ওই ইমেজটা ডটেড ডটেড করে দেখানো হয়েছে। -1 point is here, so we know p is 0, n কত? 1, n is 1, so দেখো লুপ কিন্তু কেউ কেউ মনে করতে পারো যে এখানে একটা লুপ আছে, তো আগে আগে যেহেতু দুটো লুপ ছিল, আমরা তো টু ধরেছি, এখানে দুটো লুপ ছিল, টু ধরেছি, ওরকম কি না, এটা ফিজিক্যালি দেখতে হবে তোমার, এটা কত কত কতবার অ্যান্সার করছে, -1 পয়েন্ট থাকে, সো দিস লুপ ডাজন্ট ম্যাটার, সো ইট ইজ 1, সো p is এটা আছে, p is 0, p is 0, there is no pole, then n is 1, hence z is n plus p is 1, the closed loop system is unstable. তো বেশ কয়টা এক্সাম্পল আমরা দুই তিনটা এক্সাম্পল তো আমরা ডিটেইলে করলাম, আর বাকিগুলি শুধু আমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম স্টেপ কিভাবে হয় না হয়।
এই এই তোমার আইকিউ স্টেবিলিটি ক্রাইটেরিয়া হয়ে গেল। আর কিছু এখন শুধু তোমাদের কিছু এক্সাম্পল করার, এক্সাম্পল করলেই তোমরা ইউল গেট এক্সপার্ট। এখন আমি তোমাদেরকে এই যে এই সিস্টেমটা যেটা দেখাচ্ছিলাম, এটা আবার আবার যাচ্ছি আমরা, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং সিস্টেম। ওই যে এই যে এটা কি ছিল, প্লটটা ছিল এরকম, এন্ড বিভিন্ন কে বিভিন্ন গেইনের জন্য বিভিন্ন রকম হয়েছিল, একবার উপর দিয়ে গেল, একবার নিচে দিয়ে গেল, একবার ভিতর দিয়ে গেল, তাই না? ওই সিস্টেমটাই আবার আমরা যারা কনসিডার করি, এটাই যে ওমেগা টাউ 1, যে ওমেগা টাউ 2, ওই তিনটা যদি প্লট করি আমরা ফর ডিফারেন্ট গেইনস, একটা গেইনের জন্য যদি করি এরকম হবে, আর একটা গেইনের জন্য যদি করি এরকম হবে, আর একটা গেইনের জন্য যদি করি এরকম হবে। ওই এই পার্টটি আমাদের দেখতে ইন্টারেস্টিং। তিনটা কেস কি ছিল আগের বারে? একটা ছিল ভেতর দিয়ে, আর একটা ছিল -1 এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, তাই না? আর একটা ছিল বাইরে দিয়ে। ইন জেনারেল তোমাদের যদি এরকম কেস হয়, এইটা হলো পোলার প্লটটা, পোলার প্লট, শুধু অ্যাসিকল জে ওমেগার প্লটটা। এই যে এই পার্টটা, এই পার্টটা হলো অ্যাসিকল জে ওমেগা। তোমাদের যদি মনে না থাকে তাহলে আবার তুমি নিয়ে যাচ্ছি। এই যে অ্যাসিকল জে ওমেগার প্লটটা ছিল এটা, শুধু এটা তার জন্য এটাকে আমরা পোলার প্লট বলছি, হ্যাঁ। and what we are doing there, we are doing it for different gains, হ্যাঁ, বিভিন্ন গেইনের জন্য করছি। সো এখানে ক্রাউডেড হয়ে গেছে, ঠিক আছে? যে কোনো একটা যে কোনো একটা স্কেচ ধরো, -1 হলো এটা। এই প্লট থেকে তোমরা গেইন মার্জিন, ফেজ মার্জিন বের করতে পারবে। গেইন মার্জিন, ফেজ মার্জিন আমরা আগে কিভাবে করেছিলাম মনে আছে এর আগে? হাউ উই গট দ্য গেইন মার্জিন এন্ড ফেজ মার্জিন, কারো মনে আছে? গেইন মার্জিনের ক্ষেত্রে স্যার ফেজ ক্রসওভার ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আমরা বোর্ড প্লট করেছিলাম, তাই না? বোর্ড প্লট থেকে করেছিলাম গেইন মার্জিন, ফেজ মার্জিন। এই যে এখানে ডিবি ক্রসিং আমরা বের করেছিলাম, এটা 0 ডিবি কখন ক্রস করে তো ফেজ মার্জিন বের করেছিলাম। 0 ডিবি মানে হলো 0 ডিবি মানে ম্যাগনিটিউড কত? হোয়াট ইজ দ্য ম্যাগনিটিউড? ম্যাগনিটিউড ইজ 1, মনে আছে? 0 ডিবি মানে হলো ম্যাগনিটিউড 1। তো 0 ডিবি আর 0 ডিবি যখন ক্রস করছে, এটা হলো ফেজ মার্জিন, যে ফেজ 180 এর উপরে। তো আমরা এই শুধু এই জিনিসটা দেখি, 0 ডিবি মানে ম্যাগনিটিউড 1, আর এখানে ফেজ অ্যাঙ্গেল দেখি। আমি তোমাদেরকে রাইট ওয়ে ওখানে নিয়ে যেতেছি। কোথায় গেল আমাদের? ওকে, 0 ডিবি মানে ম্যাগনিটিউড 1, সো দিস ইজ দ্য সার্কেল। এই যে 0 1, এই সার্কেলটা যেটা, সেটা হলো 0 ডিবি। এটা কিন্তু তোমার লগারিথমিক স্কেল না, এটা নরমাল স্কেল, এটা লিনিয়ার স্কেল, আর ওইটা কিন্তু লগারিথমিক স্কেল। সো 0 ডিবি ইজ সিম্পলি দি সার্কেল হিয়ার। এই যে সার্কেলটা, এই লাইনটা টানা হয়েছে, এটা 0 ডিবি। তো তুমি 0 ডিবিতে যদি তুমি দেখো প্লট, আমরা লেটস কনসিডার অনলি দিস প্লট, বাকি দুইটা বাদ দাও। তো 0 ডিবি মানে এই লাইন, তো 0 ডিবি ইজ হিয়ার, বুঝতে পারছো? এই প্লটের জন্য 0 ডিবি ইজ হিয়ার। সো হাউ মাচ ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অ্যাবাভ -180? কোশ্চেনটা তোমরা বুঝতে পারছো? আমাদের বের করতে হবে। আবার আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি ওখানে, এই প্লটটা নিয়ে যাচ্ছি। আমি তোমাদের বলেছিলাম যে উই নিড টু ফাইন্ড zero crossover, gain dB zero crossover. So I said 0 dB is 1, তাই না? Real number is 1, and at that point you try to figure out how much is the phase angle above -180, -180 above, এটা হলো ফেজ মার্জিন। এখন এটা মনে রেখো, এটা মনে থাকবে তো, 0 ডিবি এন্ড এখানে কত অ্যাঙ্গেল অ্যাবাভ -180। এইটা আমি তোমাকে ওখানে নিয়ে কোশ্চেনটা করছি, তাহলে তোমরা দেখো ফিগার আউট করতে পারো কিনা। আমি বলতেছি যে 0 ডিবি ইজ 1 লাইন অফ 1, এটা ইট বিকামস এ সার্কেল। ওকে, প্লট তুমি এটা দেখছো, তো 0 ডিবি দিস লাইন, দিস সার্কেল, এই সার্কেলের ইন্টারসেকশন যেটা, সেটা হলো আমাদের পয়েন্টটা, তাই না? দিস প্লট ইজ হিয়ার, সো দিস ইজ ইউর 0 ডিবি পয়েন্ট। 0 ডিবি পয়েন্ট হলো এটা। এখানে তোমার ফেজ মার্জিন কত হবে? এনিবডি can you guess, can you make a guess what is the phase margin? 0 ডিবি থেকেই তো ইয়ে করা হয়, তাই না? 0 ডিবি বা 0 ডিবি মানেই তো 1 লাইন টেল 0 ডিবি। ওকে, So 5 1.
phi 1, that's good, very bright. আমি তোমাদেরকে এটাই বুঝাতে চাচ্ছিলাম, তোমরা বুঝো কিনা, নিজেরা ফিগার আউট করতে পারো কিনা। সো ফর this plot, okay, for this plot তোমার এই এটা কিন্তু এখানে না আর কি, অ্যাঙ্গেলটা হলো এখানে, তুমি যেই হোক এটা এখানে যেখানে যেখানে ক্রস করছে, এই দ্যাটস রাইট, এই অ্যাঙ্গেলটা এটা এখান থেকে এই পর্যন্ত। সো দিস ইজ, এই দেখো এটা হলো 0, -90, -180, -270। সো -180 এর উপরে কতটুকু আছে, -180 এর উপরে কতটুকু আছে অ্যাঙ্গেল, এটা phi 1, দিস ইজ দ্য ওয়ান। বুঝতে পারছো? সো তোমার পোলার প্লট থেকেও তুমি ফেজ মার্জিন বের করতে পারো। আবার দ্য গেইন মার্জিন, গেইন মার্জিনটা কিভাবে বের করবে? গেইন মার্জিন আমরা মনে আছে তোমাদের, ওখানে কি করেছিলাম, যে আবার ওই প্লটটি নিয়ে যাই তোমাদের গেইন মার্জিনের জন্য। ওই প্লটটা কোথায় ছিল? হ্যাঁ, আচ্ছা, গেইন মার্জিনের জন্য ছিল 180, ফেজ অ্যাঙ্গেল তখন 180, আর গেইন 0 ডিবির নিচে কত, 0 ডিবি মানে 1, তাই না? 1, এটা হলো 1, 0 ডিবির নিচে কত, এটা হলো পজিটিভ গেইন মার্জিন। যদি ডিবি যদি নেগেটিভ হয় তাহলে পজিটিভ গেইন মার্জিন। সো this is the angle 180 and this is the gain margin। দেখো এটার সাথে এই ডায়াগ্রামটা রিলেট করতে পারো কিনা সামথিং। ওকে, হ্যাঁ, এখান থেকে তোমার গেইন মার্জিনের একটা আইডিয়া তোমাদের দিতে হবে। গেইন মার্জিন আমরা দেখি যে ডিবি যখন করি তখন আসলে এইটা করি, যে জিএস এইচএস এর 1/, তো নেই, এটা নিয়ে ওইটা বার করলে এটা দিস ইজ গোইং টু বি মাইনাস নেগেটিভ নাম্বার, তাই না? 1/, this is going to be negative dB. So 1/, the transfer function, this is in dB। আর তুমি তাইলে নরমাল স্কেল যেটা আমরা এখন করছি, এটা তো নরমাল স্কেল করছি, ডিবি না। সুতরাং কি হবে, গেইন মার্জিনটা কি হবে, ইট উইল বি 1/, দিস কোয়ান্টিটি। দেখো এটা হয়তো তোমাদের বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে। সো অ্যাঙ্গেল যখন 180 হচ্ছে, এই প্লটটাই ধরো, আবার এই প্লটটাই ধরো, এই প্লটে অ্যাঙ্গেল যখন 180 হচ্ছে, তখন যে ভ্যালুটা, এটা হলো এই যে ভ্যালুটা বলছি, এই যে ভ্যালুটা, যে ওমেগা ফেজ ক্রসওভার, ওকে, দিস ইজ দ্য ফেজ ক্রসওভার। সো এইটার এই যে ভ্যালুটা, এখান থেকে আরম্ভ করে এই যে ভ্যালুটা, এটা এই ভ্যালুটা, এটার রেসিপ্রোক্যাল হলো, এটার রেসিপ্রোক্যাল হলো গেইন মার্জিন। তোমরা যদি না বুঝো কোনো অসুবিধা নাই, শুধু কিভাবে করতে হয় সেটা দেখে নাও। তোমার যদি পোলার প্লট থাকে, এখান থেকে তুমি গেইন মার্জিন ফেজ মার্জিন দুইটাই বের করতে পারবে। কিভাবে করবে, তুমি ইউনিট সার্কেল আঁকো একটা, যে অ্যাঙ্গেলটা এখানে যে ইন্টারসেকশন থেকে যে অ্যাঙ্গেলটা, সেটা হলো তোমার ফেজ মার্জিন, দিস ইজ সিম্পল। আর এখানে দেখো -180 ডিগ্রি লাইন কোথায় ক্রস করছে, এই পয়েন্টে, এই পয়েন্টে যে ভ্যালুটা হবে, যে ভ্যালু তো এটা, দিস মাচ, এটা স্কেলে, দিস ইজ দ্য স্কেল। রেসিপ্রোকাল অফ দিস নাম্বার, reciprocal of this number is the phase margin, okay, this is the gain margin magnitude। phase margin তো হলো এটা, phase margin হলো এটা, এইটুকুন, আর gain margin হলো reciprocal of this। হ্যাঁ, এইটুকুন মনে রাখো, তাহলে তোমরা হবে। আর যদি বুঝতে চাও তাহলে এখানে বোঝার জন্য যথেষ্ট মেটেরিয়াল দেওয়া আছে, ওকে। সো আই ডিফাইন gain margin, phase margin। এখান থেকে আরেকটা এক্সাম্পল তুমি দেখতে, হ্যাঁ, এই জিনিসটি এক্সাম্পল আবার বলা হয়েছে। তো এটা যদি তোমার রিয়েল প্লট হয়, এটা যদি অ্যাকচুয়াল প্লট হয়, তাহলে ইউনিট সার্কেল হলো এটা। সো দিস অ্যাঙ্গেল, দিস মাচ অ্যাঙ্গেল ইজ দ্য ফেজ মার্জিন। আর এই যে ম্যাগনিটিউডটা, এখান থেকে আরম্ভ করে এই পর্যন্ত, এই ম্যাগনিটিউডের রেসিপ্রোকালটা হলো গেইন মার্জিন। পজিটিভ যদি 1 এর কম যদি হয়, আর যদি 1 এর বেশি হয় তাহলে নেগেটিভ। নেগেটিভ আনস্টেবল। দেখো এটা হলো স্টেবল সিস্টেম, আনস্টেবল কি হতে, দেখো তোমার অ্যাকচুয়াল প্লট -1 কে ক্রস করে যাচ্ছে। সো ইস ক্রসিং 1, ইটস মোর দেন 1। So this is the margin, truly this is margin, but this is negative margin, it's already become unstable. So reciprocal of this quantity is the negative phase, the gain margin। and angle, unit circle দেখো, unit circle angle 180 পার হয়ে গেছে, কিন্তু উল্টা দিকে চলে গেছে। so this angle, this much angle, এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এই যে অ্যাঙ্গেলটা পুরোটা, এটা হলো তোমার, এটা হলো পুরোটা অ্যাঙ্গেল। আর মার্জিন হলো এটা, মার্জিন হলো এখান থেকে এইটুকুন, উল্টা নেগেটিভ, এইটুকু নেগেটিভ, okay। So this much about your Nyquist plot। আর শেষ করব আমরা তোমাদের সাথে Nyquist এই যে বোর্ড প্লটের আর একটু এক্সটেনশন দিয়ে, হ্যাঁ, জাস্ট একটা মাত্র ফিগার তোমাদের দেখাবো, and that will be the end of your things। দেখো একটা জিনিস, তো
তোমরা যখন বোর্ড প্লট করেছিলে, আমরা বোর্ড প্লটে যাই আবার। আচ্ছা, বোর্ড প্লট আমরা কিভাবে করেছিলাম মনে আছে তোমাদের? একবার যদি ফান্ডামেন্টালে যাই, তাহলে আমরা কি করেছিলাম, বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির জন্য আমরা ডিবি পেয়েছি, অ্যাঙ্গেল পেয়েছি, তাই না? বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির জন্য, ফর ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সিজ উই গট ডিবি অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড উই প্লটেড দেম। যেরকম প্লট হলো যে একটা ফ্রিকোয়েন্সির জন্য একটা ডিবি পেলে, একটা অ্যাঙ্গেল পেলে, আরেকটা ফ্রিকোয়েন্সির জন্য ডিবি পেলে অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল পেলে। সো দিস ইজ বোর্ড প্লট, সেপারেট টু প্লটস। আমরা একটা কাজ করতে পারি, তুমি দেখো একটু, আমি যা বলছি বোঝার চেষ্টা করো। আমরা যদি শুধু ডিবি ভার্সেস ফেজ প্লট করি, ক্যান উই ডু দ্যাট? এখানে দুইটা আলাদা সেপারেট প্লট না করে আমরা একটা প্লট নেব, একটা ফ্রেম নেব, একটা অ্যাক্সিস বলবো ডিবি আর একটা অ্যাক্সিস বলবো ফেজ অ্যাঙ্গেল, and we'll do it for different frequencies. One frequency, this is dB, this is the phase angle. Another frequency, this is dB, this is the phase angle. Another frequency like this. এই প্লটটা আমি তোমাদের করে দেখালাম এখানে। এবার শেষ পৃষ্ঠা চলে যাও। এই এখানে দুইটা ফাংশন করা হয়েছে। তো কি করেছি আমরা, এটা ওই যে বোর্ড প্লট সেটা করেছিলাম সেটাই, একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সিতে আমরা ডিবি পেলাম আর অ্যাঙ্গেল পেলাম, এই পয়েন্টটা দিলাম একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি। আরেকটা ফ্রিকোয়েন্সিতে ডিবি পেলাম, এই অ্যাঙ্গেল পেলাম, এটার জন্য একটা পয়েন্ট দিলাম। আর এই যে ডটগুলি পয়েন্টগুলি দিচ্ছি, এটা হলো ফ্রিকোয়েন্সিটা, এটা ফ্রিকোয়েন্সিটা দেখাচ্ছি এখানে। ধরো এটা ওমেগা 1, এটা ওমেগা 2, এটা ওমেগা 3, ওমেগা 4। বুঝতে পারছো তোমরা কেউ আমি যা বলছি? সো ফর ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সিটা নাই স্কেলে, ফ্রিকোয়েন্সি তুমি দেখাতে হবে ডট দিয়ে। এখানে তুমি যে নাম্বারটা লিখছো এটাই ফ্রিকোয়েন্সি, এই যে নাম্বারটা লিখছো এটা হলো ফ্রিকোয়েন্সি। হ্যাঁ, কি বলছো? কিছু বলছো? আচ্ছা, তো একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সির জন্য আছে ডিবি, আছে ফেজ অ্যাঙ্গেল, আরেকটা ফ্রিকোয়েন্সির জন্য আছে ডিবি, ফেজ অ্যাঙ্গেল, থার্ড ফ্রিকোয়েন্সির জন্য আরেকটা একটা ডিবি, একটা ফেজ অ্যাঙ্গেল। তোমাদের বোঝাতে পেরেছি আমি নাকি? এই জিনিসটাই করছি আমরা, যে প্লটে তোমাদের দেখাচ্ছিলাম। একটা ফ্রিকোয়েন্সির জন্য, না এটা না, এরপরেরটা, একটা ফ্রিকোয়েন্সির জন্য ডিবি ফেজ অ্যাঙ্গেল, এটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সির জন্য ডিবি ফেজ অ্যাঙ্গেল, আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি ডিবি ফেজ অ্যাঙ্গেল, আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি ডিবি ফেজ অ্যাঙ্গেল। এই ফ্রিকোয়েন্সিটা কোথায় দেখাবো? ফ্রিকোয়েন্সিটা আমি দেখাচ্ছি এই এটার উপরে, ফ্রিকোয়েন্সিটা দেখাচ্ছি এই প্লটটার উপরে। এটা হলো ওমেগা 1, এটা ওমেগা 2, ওমেগা 3। এইরকম প্লট যদি করি, এই প্লটটাকে বলো, এটা কিন্তু তোমার, তুমি ইচ্ছা করলে এইরকম না দেখিয়ে তুমি ওই বোর্ড প্লট থেকেও তুমি এটা করতে পারো। বোর্ড প্লট যদি তোমার অ্যাভেলেবল হয় এটা করতে পারো, অথবা তোমার বোর্ড প্লট না করেও ওই টেবিল থেকে রাইট ওয়ে তোমরা এই প্লটটা করে ফেলতে পারো। এবং এই যে প্লটটা ডিবি ভার্সেস অ্যাঙ্গেল, এটাকে বলা হয় নিকেলস প্লট। নিকেলস, দেখো নামটা, এই যে নিকেলস প্লট। নিকেলস প্লট আর বোর্ড প্লটের মধ্যে তেমন কোনো বোর্ড প্লটে তুমি দুইটা প্লট করেছিলে, এক ফ্রিকোয়েন্সি ভার্সেস, একবার করেছিলে ফ্রিকোয়েন্সি ভার্সেস ডিবি, আরেকবার করেছিলে ফ্রিকোয়েন্সি ভার্সেস অ্যাঙ্গেল। এখন আমি দুইটা করছি, একটা ভার্সেস আরেকটা, শোয়িং দ্য ফ্রিকোয়েন্সি হিয়ার। ওকে, তো তুমি বলতে পারো যে হ্যাঁ এরা কায়দা টায়দা করেছে, বোর্ড প্লট আগেই ছিল, তো এটা পরে, হ্যাঁ নিকেলস প্লট পরে এসছে। এটা হলো একটা সিস্টেমের জন্য, এটা আরেকটা সিস্টেমের জন্য। সো ডোন্ট ওয়ারি, দিস টু প্লটস ফর টু ফাংশনস, gh1 gh2। কিন্তু এই একটা জিনিসের, এই প্লটটার একটা প্লটই ধরো তুমি, এটা এই প্লটটার একটা পার্টিকুলার অ্যাডভান্টেজ আছে, দেখো যদি তোমরা বুঝতে পারো কিনা। অ্যাডভান্টেজটা কি? বোর্ড প্লটের উপরে এই প্লটটার একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, যার জন্য করা হয়েছে প্লটটা। তো এক প্লটেই দুইটা বের করা যায়। এক প্লটে দুইটা বের করতে হবে, দুইটা বের জানা থাকলো আগে থেকে, তুমি প্লট করতে পারলে এটা কোনো অসুবিধা নেই। ইন টার্মস অফ এফর্ট ইটস নট মাচ ডিফারেন্ট, ওখানে দুইটা ফ্রেমে করতে, এখানে একটা ফ্রেমে করছো। কিন্তু রিয়েল অ্যাডভান্টেজ কোথায়? আর কেউ দেখো তো, কিছু দেখতে পাচ্ছ কিনা এখানে? এই দেখো, আমি কিন্তু আরেকটা জিনিস তোমার দেখিয়ে দিচ্ছি একটু, যে এটা হলো -180 ডিগ্রি লাইন, এটা হলো -180, এভাবে তুমি করেছো -180, 150, 60 লাগবে, -240, এটা হলো 180, আর এটা হলো 0 ডিবি লাইন, 0 ডিবি এই লাইনটা সেন্টার করেছো আর কি, এটারও সেন্টার করেছো -180,
সেন্টার থেকে একটু একটু বেশি চলে এসছে এদিকে। এখানে আছে -180 ডিগ্রি লাইন আছে, 0 ডিবি লাইনও আছে। অ্যাডভান্টেজ কি দেখি, তোমরা সবাই চেষ্টা করো। কতজন আছো? এটা তো লাস্ট কোশ্চেন তোমাদেরকে। 57 স্টুডেন্টস আর দেয়ার, সো আই উড লাইক টু গেট a good number of answers. দেখো তো এটাতে কি সুবিধা আছে, একটু ভালো কেয়ারফুলি লক্ষ্য করো, তাহলে কিন্তু এখানে কিন্তু অন্যান্য জিনিস কত কিছু লেখা আছে গ্রাফটার উপরে। দেখতে পেয়েছো? তোমরা দেখতে পাও? এই যে তো মানে দুইটা মার্জিনই স্যার একসাথে বের করা যায়। এই যে দ্যাটস রাইট, গেইন মার্জিন এন্ড ফেজ মার্জিন। ও দেখা যায় তো, পরিষ্কার দেখা যায় তো? তোমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছো? Yes, sir. আচ্ছা, এই যে দেখো, তাইলে মাইনাস যখন নাকি ফেজ যখন -180 হয়, ফেজ অ্যাঙ্গেল যখন -80 হয়, -180 ডিগ্রিজ, তখন আমরা গেইন মার্জিন বের করি না? ওই যে প্লটটা দেখো, ওই ডিবি প্লটে চলে যাই। ডিবি প্লট কোথায় আছে দেখি। এখানে তোমার দেখাচ্ছিলাম, আমি একটা প্লট দিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছিলাম। এই যে 180 যখন হয় ফেজ অ্যাঙ্গেল, তখন যে এই ডিবিটা 0 থেকে 0 নিচে যে ডিবিটা, এটা গেইন মার্জিন। আর এটা যখন 0 ডিবি হবে 180 থেকে 180 লাইন থেকে কত দূরে, এটা ফেজ মার্জিন। এই দুইটাই তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ। -180 ফেজ অ্যাঙ্গেল, 0 নিচে কতটুকু আছে, এই সিস্টেমের জন্য এটা হলো গেইন মার্জিন। সোজা, জাস্ট সিম্পল, রিড দিস। আর এই সিস্টেমের জন্য গেইন মার্জিন হলো এটা। কোনটা গেইন মার্জিন বেশি, কোনটা বেটার, কোনটা বেশি স্টেবল, এইসব কোশ্চেন কিন্তু তোমার পরীক্ষা আসতে পারে। এই দুইটার মধ্যে কোনটা স্টেবল বেশি আর কোনটা কম স্টেবল, এই তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এই সিস্টেমটার জন্য 180 হচ্ছে, এই গেইন মার্জিন হলো এইটুকু। আর এই সিস্টেমটার জন্য গেইন মার্জিন হলো এখান থেকে আরম্ভ করে এই পর্যন্ত এইটুকু। ফেজ মার্জিন দেখো, 0 ডিবিতে 180 উপরে কতটুকু আছে, উপরে এই যে 0 ডিবি অরিজিন, উপরে কতটুকু আছে, এটা হলো এই অ্যাঙ্গেলটা, এখান থেকে আরম্ভ করে এইটুকু, এটা হলো ফেজ মার্জিন এই সিস্টেমটার জন্য। আর দ্বিতীয় সিস্টেমটার জন্য ফেজ মার্জিন হলো এটা, এখান থেকে আর এইটুকু। এই দুইটা সিস্টেমের মধ্যে কোনটা বেশি স্টেবল বলো তো? আর যার গেইন মার্জিন নিচেরটা, স্যার। নিচেরটা বেশি স্টেবল। দ্যাটস রাইট, ইউ হ্যাভ গট মোর মার্জিন হিয়ার। দ্যাট মিন্স মার্জিন মানেই তো এই যে তুমি গেইন আরো বাড়াতে পারবে, এইটুকু ইচ্ছা হলে বাড়াতে পারবে, এটাতে তুমি শুধু এইটুকু গেইন বাড়াতে পারবে। আর এটা যখন এর ভিতর দিয়ে যখন চলে যাবে, এটা যখন এর ভিতর দিয়ে যাবে, তখন তো মার্জিনাল। আর এর বাইরে উপর দিয়ে যদি যায় তাহলে আনস্টেবল হয়ে যাবে। এইটাই তোমার আরেকটা ডায়াগ্রামে দেখানো হয়েছে। এইটাই ওই নিকেলস প্লটটাই তোমাদের দেখাচ্ছি। এই যে 180 ডিগ্রিজ লাইন, 0 ডিবি লাইন, এটা হলো তোমার অ্যাকচুয়াল প্লট। সো you get the gain margin, positive gain margin, you get the phase margin, positive. আর যদি এই কার্ভটা যদি এই অরিজিনের এই পাশ দিয়ে যদি যায়, তাহলে ইটস অলরেডি আনস্টেবল। ওকে, গেইন মার্জিন হবে এখান থেকে 0 থেকে এই পর্যন্ত, এটা অলরেডি, এটা তো 0 ডিবি, 1 এর থেকে ওইটা বেশি, তার জন্য এটা হলো নেগেটিভ গেইন মার্জিন। ফেজ মার্জিন হলো এইদিকে রিয়েলি, আর এইদিকে গেলে উল্টা মার্জিন হলো, মার্জিনটা নেগেটিভ হলো, নেগেটিভ ফেজ মার্জিন। সো দিস আনস্টেবল সিস্টেম এন্ড দিস আনস্টেবল সিস্টেম। এই প্লটটার আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হলো তুমি যদি বলে যে ধরো এই একটা প্লট করলে তুমি ফর এ পার্টিকুলার গেইন ধরো তুমি এই প্লটটা করলে, তারপর তোমার কোশ্চেনে বলা হলো গেইন আর কতটুকু দিলে সিস্টেমটা আনস্টেবল হবে। সোজা কথা, এটা যদি মুভ করো, মুভ দিস বাই দিস মাচ and this will give you the amount of gain change to make it unstable. কিন্তু দেখো এটা চেঞ্জ করলে কিন্তু এটাও চেঞ্জ হচ্ছে অটোমেটিক্যালি, এই পয়েন্টও চেঞ্জ হচ্ছে। সো এটা যখন যাবে এইদিকে, এটা যতটুকু চেঞ্জ করছো, এটা ততটুকু চেঞ্জ করছো, তাই না? সো দি মুভমেন্ট, ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট, ওটা তুমি বোর্ড ডায়াগ্রাম দিয়ে তুমি করতে পারো। ওকে, সো দ্যাট উইল বি দ্য এন্ড ফর দিস পার্ট। তোমাদেরকে আর কিছু দেখাবো না, ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স আরো অনেক কিছু আছে, ওগুলি আমি সাধারণত পড়াই না। and so that's all I wanted to tell you. তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে এবার বলো, or you want to discuss something, anything? কিছু ডিসকাশনের নাই না? তোমরা কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা দেখলাম আজকে ইয়েতে ডেট দিল, ডেটটা দ্বারা দেখি জেনে গেছো তোমাদের ডেট কখন,
পরীক্ষা স্যার কোথায় জানি আমি লিখে রেখেছি। পরীক্ষা লিখে 28 এপ্রিল, তাই ঠিক আছে। দেখো তোমাদের কি মিলছে? 28 এপ্রিল তোমাদের এই পরীক্ষাটা, হ্যাঁ ঠিক আছে নাকি নাই? ওরকম করে তো স্যার ডেট দেওয়া হয়নি স্যার, কোনটা ইন্ডিভিজুয়াল। আমাদের তো স্যার জাস্ট ডেট দিয়ে দিছে। না ডেট দেওয়া হয়েছে, আমি তোমার ডেট দিয়ে দিচ্ছি এখন। নাও দিস ইজ দ্য ডেট। স্যার এটা কি স্যার আমরা স্যার সিলেক্ট করবো না স্যার, আমরা সুবিধা অনুযায়ী স্যার? আর তো সিলেকশন দেখি না, এটা তো চলে এসেছে আমাদের কাছে। অবশ্যই এটা বলছে কনফিডেন্সিয়াল, আমি জানি না কনফিডেন্সিয়াল মানে কি তোমাদের কাছে কনফিডেন্সিয়াল কিনা। আই থট ইউ গাইজ শুড নো ইট। পুরো ডিপার্টমেন্টের স্কেডিউল করা হয়ে গেছে, পুরো ডিপার্টমেন্টের সব সাবজেক্টের স্কেডিউল হয়ে গেছে। আমি তোমাদের দেখলাম তাতে যে 28 এপ্রিল প্রথম কি 9টা থেকে 12টা নাকি 8টা থেকে, এটাই বুঝো 9টা থেকে 1টা। 9টা থেকে 12টা, ওই তো আরেক ঘন্টা তো তোমরা তো এটা করোনা গ্রেস করছো আর কি। স্যার এবার কি স্যার এক পার্টেই পরীক্ষা হবে স্যার? না না, দুই পার্টি, এটা তো দুই পার্টি পরীক্ষা হবে, এ বি। হ্যাঁ এ বি না, আমি হলো স্যার আপনি এক পার্টের কোশ্চেন করবেন আর স্যার আরেক পার্টের কোশ্চেন করবেন। এইরকমই। আমি এখন ওর সাথে ডিসকাস করি নাই, গত বছর আমরা দুজনেই ইনস্ট্রাক্টর ছিলাম কিন্তু একটা কোশ্চেন করছিলাম, তাই না? যে হ্যাঁ এবার আমার মনে হয় যে আলাদা আলাদা করলে হয়তো ভালো হবে। আই ডোন্ট নো, আইল আস্ক হিম। সে যদি রাজি থাকে, আমি আজকে ইমেল পাঠিয়েছি যে তুমি কোশ্চেন করো, করে আমাকে দাও, কিন্তু ওই জিনিসটা আমরা ডিসকাস করি নাই। তোমরা কি কোনটা প্রেফার করো? স্যার একটা কোশ্চেন করলে তো মনে হয় ভালো হয়, মানে তাহলে তাদের দুইটা খাতা জমা দিতে হবে না আলাদা আলাদা। ও আচ্ছা তাই, তাহলে আমি জানাই দিব, আমি ওই ইয়েকে জানাবো, আমি তাইফুরকে জানিয়ে দেবো যে মাই স্টুডেন্টস প্রেফার দ্যাট ওয়ান স্ক্রিপ্ট, তাহলে তুমি একটা শুধু অল্টারনেটিভ পাবে। শোনো এখন কথা হলো যে তোমার অল্টারনেটিভটা তোমাকে কিভাবে দেওয়া হবে আমি তোমাদেরকে বলি, শেয়ার করি তোমাদের সাথে। একদিন তো করা যেত যে 5টা কোশ্চেন দিয়ে বললাম যে অ্যান্সার ইন 4, অথবা 6টা কোশ্চেন দিয়ে বললাম যে অ্যান্সার ইন 4। আর ভবিষ্যতে এটা করা যাবে না, বিকজ অফ ওবিই। নাম শুনেছো ওবিই? জি স্যার। ওবি রিকোয়ারমেন্ট হলো যে তুমি যদি অল্টারনেটিভ দাও, তাহলে তুমি যদি অল্টারনেটিভ যদি করো, ইউ শুড বি এবল টু ডু দ্য সেম, ইউ শুড বি এবল টু হ্যাভ দ্য সেম কোর্স আউটকামস। তুমি বুঝছো? আর আমি যদি দেই 4 out of 5 or 6 out of 5, so some students may answer a question which has got some course outcome, another student will answer another one and it will have different course outcome. So analysis এ গিয়ে, data analysis এ গিয়ে ফ্যাসাদ হয়ে যাবে, মানে উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে আর কি। তো তার জন্যই আমাদের তাহলে এবার যে অল্টারনেটিভ দিতে হবে, অল্টারনেটিভ ডু এ কোশ্চেন শুড বি দ্য সেম থিং। ফর এক্সাম্পল রুট লগাসের অল্টারনেটিভ তোমাকে রুট লগাসই দিতে হবে, বুঝতে পারছো? ডিজাইনের অল্টারনেটিভ একটা ডিজাইন দিতে হবে ফর দ্য ওবি রিকোয়ারমেন্ট। আমি জানি না আমি এখন কি করবো, ডিপার্টমেন্টের সাথে আলাপ করবো, এটা কি আমরা এইভাবেই করবো? আগে যেভাবে আগে আমরা ওইগুলো চিন্তা করতে হয় নাই, ওবি টবি ছিল না। এবার ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ওবি হ্যাজ কাম ইন, সো আই উইল টক উইথ দ্য ডিপার্টমেন্ট যে এটা কিভাবে করা যাবে। আমি ছিলাম কিছুদিন ছিলাম ইউনাইটেডে, ওরা এইভাবেই করে, ওদের ওবি টবি সবই আছে, অনেকদিন থেকেই আছে। অল্টারনেটিভ কোশ্চেন টু কোশ্চেন, অথবা কোশ্চেন টু কোশ্চেন না হইলেও অন্তত তুমি কি করবে, তুমি 5টা কোশ্চেন হয়, তুমি হাউ ডু ইউ মেক শিওর যে একটা ছেলে সবগুলি সিও মানে কোর্স আউটকাম, সবগুলি কোর্স আউটকাম টাচ করেছে? এটা তো করা সম্ভব না তো। এনিওয়ে, ইফ দেয়ার ইজ এনিথিং আই লেট ইউ নো। তোমাদের ইমেল তো পাচ্ছই, তোমরা তোমার ইয়েতে তুমি পাবে। আর তোমাদের যদি কোনো কোয়েরি থাকে, কোশ্চেন থাকে, ইউ সেন্ড মি ইমেলস, ওকে? ইমেল লিখে আমাকে পাঠাবে and you will get the answer. নেক্সট টাইম যখন আমি কম্পিউটার খুলবো তখন আমি তোমার অ্যান্সার দিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নাই। খুব আর্জেন্ট কিছু না হলে ফোন টোন করো না, ফোন করলে সবসময় তো পাওয়া যায় না। সো the email is the easiest way, safest way, and also I'll have time to answer your question. হ্যাঁ, তোমার যদি কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা করতে হয় তাহলে I can answer you later. So first preference is that you send me emails if you need, and the telephone is the second one, second preference. আর কি বলবো তোমাদের, তোমরা তো সব নম্বর টম্বর পেয়ে গেছো তাই না? তোমাদের ইয়ে হবে অ্যাসাইনমেন্টে তো 5 নম্বর দেবো। সো তোমাদের 2টা কুইজ নেবো আমরা, 2টা কুইজে 25,
25 নেব, আর অ্যাসাইনমেন্টে দেবো 5 নম্বর। আর ক্লাসের পারফরমেন্সের জন্য তো ক্লাস পারফরমেন্স মানে তো অ্যাটেন্ডেন্স, শুধু অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য তো 10 নম্বর আছে ওখানে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর বাকিতে তো আর তারপরে এটা তো করা হইলো, এখানে তো আমরা করে দিলাম 30+10 আমরা টিচাররা দিয়ে দিলাম, আর ফাইনাল থেকে 60 নেওয়ার কথা। এখন ইউনিভার্সিটি তোমাদের IUMS কেন ট্রিট দিস, তখন কি করতে হয়, আবার আমরা ওই 30 থেকে আমরা 10 নম্বর ওই 70 দিয়ে দিই। এগুলি জানো তোমরা না? এটা গল্প গত বছর করেছি। তো এবারও সেরকমই হবে আর কি, যাদের ছিল নিয়ম কানুন করবো until the whole thing is systematized. Okay, right now it is a little hodgepodge we have. Okay, ঠিক আছে। তাহলে আমি তোমাদেরকে অ্যাটেন্ডেন্সটা খুলবো, নাকি তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে, কোনো কথাবার্তা আছে? এই মেটেরিয়ালটা তোমাদের পেয়ে গেছো তোমরা, আই গিভেন ইউ দিস, এন্ড অলসো আই থিংক আই গেভ ইউ আপডেট। এটা কোথাও কোথাও কারেকশন ছিল। তুমি লেটেস্ট যেটা পাবে ইয়েতে, তোমাদের কোনো একটা জিনিস যদি একবারের জায়গায় দুইবার যদি যায়, তাহলে বুঝবা যে দ্বিতীয়টা আপডেট। হ্যাঁ, so let's come to the attendance part. Unless you have any more questions. কিছু আছে তোমাদের, কোশ্চেন আছে কিছু জিজ্ঞেস করার? Okay, so the attendance is opened. তোমাদের থেমে যাওয়া উচিত, কেননা যা স্টুডেন্ট ছিল তার অনেক উপরে হয়ে গেছে। আর কত করবে, লাস্ট ডে দাও, যতটুকু পারো দাও, যত জনের অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারো দাও। খুলে দিলাম 74, ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স ছিল 53 না কত, এখন কিছু লোক চলে গেছে, 63 77 পর্যন্ত এসছে। আর আর যাবে নাকি? আমি কিছুক্ষণ বসে থাকলে 135 হবে। দেখি তোমরা কতক্ষণ করতে পারো বদমাইশি। 81 আসছে। My class had only 53 students. What a fun, eh? Okay, আর নাই, শেষ হয়ে গেছে। Anyway, good luck to you, and let's hope for the best, inshallah. ভালো থেকো তোমরা সবাই। Thank you, sir. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Assalamualaikum, sir. Assalamu sir. Walaikum salam wa rahmatullah. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Salam. Sir, 1:30